وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشرق والمغرب وسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي أجمعين وكافة أهل تاريم وسيون ثم إلى روح يا سيد عمر وجند سيد صاحب تنجم أتب وإلى روح يا سيد مخدوم صاحب تنجم بتو وإلى روح صاحب المذهب سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضال الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسنين الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب محمد بن حامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي روحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرات والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة مقبولة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita pada saat ini di rumahnya Allah dalam perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat duduknya kita malam ini di taman surga yang ada di dunia, ini menjadi muqaddimah, permulaan bagi duduknya kita di surga yang sebenarnya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana malam ini Allah mendudukkan kita di taman surga, kaki kita lah mati Allah jadikan taman alam kubur kita sebagai taman-taman surga. Sebagaimana yang sering kita berdoa untuk orang mati, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan mulai mengaji kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, Muqaddimatul Hadramiyah. Ini kitab pokok pondasi di dalam fikih madhab Al-Imam Syafi'i.
Kitab Muqaddimatul Hadramiyah ini disusun oleh seorang alim besar dari negeri Hadramaut di Yaman. Namanya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadol. Wafat tahun 918 Hijriah. Berapa itu kalau Masehi? Rekenlah seorang. Malam ini kita akan memulai pembahasan, akan masuk kepada bagian muqaddimah. Dan muqaddimah setiap kitab itu penting, kata guru kami, untuk dibaca. Karena kata Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sir, rahasia keberkahan suatu kitab itu ada di muqaddimah. Maka kalau belajar kitab, jangan tak ada membaca bagian muqaddimah. Keberkahan ada di situ. Karena di muqaddimah itu ada doa pengarang kitab. Doa pengarang kitab untuk orang-orang yang mempelajari kitab mereka. Baik, kita mulai pembahasan kitab Muqaddimatul Hadramiyah. Beliau memulai kitab ini, wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharain, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana lazimnya seluruh kitab yang ditulis oleh ulama, selalu mereka mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mereka mulai dengan kalimat itu? Ibtida'al musannifu kitabahu iqtida'an bil kitabil aziz fi ibtida'ihi biha. Iqtida'an bil kitabil aziz, untuk mengikuti bagaimana Al-Kitabul Aziz, yaitu Al-Quranul Karim, dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memulai kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu satu alasannya, meniru kitab suci Al-Quran. Alasan berikutnya, wamtithalan wa ita'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi idza kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Untuk mengikuti, mengamalkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu amrin, setiap perkara, dzibalin, perkara yang baik, gawe baik, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tapi gawe itu tak ada dimulai dengan mengucapkan bismillah, fahuwa abtar, maka abtar itu terputus keberkahannya. Makanya para ulama memulai kitab mereka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala selain kitab suci Al-Quran nurunkan 3 kitab lain, yaitu kitab Taurat kepada Nabi. Bapak diam ini. Kamu tadi yang menyimak buat mana? Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud. Jadi aku ada aja gidang tanya ngatam. Tertahu aku melihat Mang Zabur para dengan Wak Daud. Enggak aja gitu. Saya kok nabinya, saya kok kitabnya. Kitab Zabur membaca turun ke Nabi Daud. Mang Zabur duduk nyontau ngan Wak Daud noh jiku. Saya kok kitab, saya kok nabi. Yang berikutnya Injil kepada Nabi Isa.
alaihi salam, dan terakhir Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain ahlan baik. Selain kitab-kitab suci yang telah disebutkan, ternyata Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala juga nurunkan 100 suhuf, lembaran-lembaran. 100 suhuf. 100 suhuf itu rinciannya kata Habib Zain bin Smith di dalam kitab Syarah Hadis Jibril, khamsuna ala Syith alaihi salam. 50 dari 100 tadi Allah berikan kepada Nabi Syith. Nah, Nabi Syith pernah terdengar? Nabi Syith, anak Nabi Adam, Bapak Ibu. Anak Nabi Adam nomor 41. 41 dari 21 kali melahirkan Siti Hawa. Tiap melahirkan anak kembar 2, jantan betino. Apan lahir nomor 41 seorang. Nah, itulah Nabi Syith alaihi salam. Memang tak ada termasuk ke dalam 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Tapi ada Nabi Syith. Jadi mentah dengar Nabi Syith, bukan Nabi palsu, Nabi-nya. Banyak Nabi ke ternyata. Nabi Daniel. Oh, itu Daniel tu Nabi. Daniel. Banyak. Nabi apa lagi? Nabi Khidir yang terkenal. Kemudian Nabi Syam'un. Banyak pokoknya. Nabi Syam'un ini dipelamkan oleh orang barat. Namanya Samson. Syam'un. Itu Nabi. Jadi khamsuna ala Syith, 50 diberikan kepada Nabi Syith. Sisa berapa berarti? Sisa 50 lagi. Thalathuna ala Idris, 30 diberikan oleh Allah kepada Nabi Idris. 80. Sisa 20. Yang 20 itu dibagi 10 seorang. Nabi Ibrahim 10, Nabi Musa 10. Suhufi Ibrahim wa Musa. Berbagi 10 seorang, jadi 100 suhuf, 4 kitab. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalam itu. Dari 100 suhuf, 4 kitab itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, digabung, dirangkum ilmu-ilmu Allah yang ada di situ, digabung, dirangkum di dalam kitab suci kita Al-Qur'anul Karim. Jadi Bapak Ibu, Al-Qur'an, kitab kita itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menghimpun ilmu para nabi-nabi terdahulu. Ada galo dalam Quran. Al-Quran adalah yang paling sempurna. Nah, Al-Quranul Karim berapa jumlah surahnya? Al-Quran berapa? 114. Dari 114 Allah himpun lagi, Allah padatkan, dirangkum ilmu Allah dalam surah yang jumlahnya 114 itu ada di dalam surah yang pertama, surah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, induknya kita. Maka kita kebaring gawe Fatihah, dikit-dikit Fatihah, dikit-dikit Fatihah, ngambil induknya. Itu Ummul Kitab. Al-Fatihah, Bapak Ibu, berapa ayat? 7. Dari 7 ayat tersebut Allah himpun dalam ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ada di kalimat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 19 huruf itu Allah himpun di huruf yang pertama, huruf Ba. Dari huruf Ba itu Allah himpun lagi ke titiknya. Titik yang di Ba itu cuma dijelaskan di dalam kitab Hasyiah Tuhfatul Muhtaj. Al-Imam Abdul Hamid Asy-Syarwani menjelaskan bahwa titik yang dimaksud di situ bukan titik yang ada di bawah huruf Ba. Bukan titik yang ada di bawah huruf Ba. Titik mana aja kita? Titik yang ditulis pertama kali nak muat huruf Ba.
Kita buat huruf ba kan buat titik dulu baru narik. Nah, titik yang itu dinamakan nuqtatul wujud. Jadi mana ngaji titik itu baik, tak huda lagi. Baru ngaji titik. Kami dulu pernah diajak guru kami ngaji titik, semalam tak huda. Baru ngaji titik baik. Luar biasa kayonya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku kan nyebutkan baik dah nak ngaji titik kalau gila gitu. Aku gila, kamu gila. Ada aku nyebut kenyo baik cerita bismillah tu. Jadi baik itu. Nuqtatul wujud. Itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang luar biasa kandungan yang ada di dalam kalimat itu. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, secara umum hukum membaca bismillah ada 4, itu secara umum. Tapi kalau kita kaitkan dengan pembacaan Al-Quranul Karim, hukum membaca bismillah sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Taisir ada 5. Kalau kita kaitkan dengan pembacaan Al-Quranul Karim, hukum bismillah. Hukum pertama, wajib baca bismillah. Kapan bismillah wajib dibaca? Ketika maca suratul Fatihah di dalam sholat. Dalam mazhab Syafi'i. Maca suratul Fatihah di dalam sholat, wajib maca Fatihah. Karena dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu ayat pertama. Beda lagi dengan mazhab yang lain, beda. Nah, juga di dalam mazhab Syafi'i, maca bismillah itu dari awal sudah jahar, sudah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari bismillah lah kuat. Nah, kayak ada mazhab Bapak Ibu, misalnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Yang dipakai di Saudi. Dia maca bismillah, bukan tak maca ading. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lainnya dengan Syafi'i. Itu model mazhab Hambali. Mandi kita tahu sana dipakai, maka yang lama baik, maka yang lama baik. Galak kagak ada itu orang, tutu imam, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi imam di Mekah tu baik, galak. Wah, ini. Katakan di Mekah, itu cara di Mekah, di diri, cara diri baik. Selagi kita benar, di itu benar. Orang diri lah, maka yang itu ya gitu baik. Tak usah lain dari orang banyak. Kalau gawe kita lemah apa lain dari orang banyak. Kita yang tertib itu, menjamaah tak tertib, ribut, uju aliran Masjid Baitur Rahman itu jendok bismillah. Jadi sudahlah kalau di mana kita berada, ya pakailah ya apa yang biasa dipakai oleh masyarakat di tempat tersebut. Nah, itu tanda orang alim, Bapak Ibu. Macam apa? Syekh siapa Imam Masjidil Haram? Al-Imam Abdurrahman As-Sudais. Beliau itu mayang sobok. Pakaian beliau tak ada pakai kunut. Tapi coba lihat beliau ketika di Istiqlal. Allahumma hadini fi man hadait. Orang alim tu baik itu. Pacaknya sesuaikan di mana dia ada. Tak ada memaksakan pendapatnya. Jadi itu hukum bismillah yang pertama adalah wajib. Kapan menjadi wajib? Di dalam pembacaan suratul Fatihah ketika sholat. Tak makai bismillah, tak sah Al-Fatihah. Al-Fatihah tak sah, maka sholat pun menjadi tidak sah. Satu. Yang kedua, hukum baca bismillah sunnah. Hukum kedua sunnah. Kapan menjadi sunnah? Ketika kita mengawali setiap pembacaan surah di dalam Al-Quran selain dari surah At-Taubah dan suratul Fatihah. Maca surah apa baik di dalam Al-Quranul Karim selain Bara'ah, selain surah At-Taubah, itu sunnah pakai bismillahirrahmanirrahim. Selain di At-Taubah dengan di Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tadi wajib. Kalau di dalam sholat, 2 sunnah. Yang ketiga, hukum membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya haram.
Haram. Kapan haram? Ketika mengawali surah At-Taubah. Ketika mengawali surah At-Taubah. Haram pakai bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian yang keempat, hukum membaca bismillahirrahmanirrahim makruh. Kapan makruh? Di tengah-tengah surah At-Taubah. Di tengah surah At-Taubah. Kita misalnya maca itu nebuk tengah. Dari surah At-Taubah. Di situ hukum mengucapkan bismillahirrahmanirrahim makruh, bukan haram. Kalau di tengah. Haram itu kapan? Kalau di pangkal. Itu haram. Dan yang terakhir, hukum membaca bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quranul Karim hukumnya mubah. Ini ada khilaf di dalam mazhab Syafi'i antara Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli. Ada khilaf di situ. Kalau Imam Ramli di yang pertengahan surah Taubah tadi, ada khilaf di situ. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami makruh maca bismillah di tengah surah Taubah. Tapi kalau Imam Ramli tidak makruh. Ini bedanya Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Yang terakhir, mubah hukumnya maca bismillahirrahmanirrahim. Kapan menjadi mubah? Ketika di pertengahan surah selain surah At-Taubah. Di pertengahan surah selain surah At-Taubah. Maca surah Al-Baqarah, nak ngambil ayat kursinya gitu. Apa hukum maca bismillah di situ? Mubah. Artinya nak dibaca-baca, nak ndondo. Mubah. Makanya kita kalau imam misal, imam ni hafal Quran, dia maca ngambil dari tengah, tak ada bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena memang maca bismillah ketika itu menjadi mubah. Walaupun boleh baik nak berbismillah boleh. Cuma kebanyakan mereka tak ada maca bismillah karena apa? Nginjuk tahu jamaah ini bukan dari pangkal surah, dari pertengahan surah. Jadi itu hukum membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam pembacaan Al-Quranul Karim. Sekarang hukum Bapak Ibu membaca bismillahirrahmanirrahim secara umum. Ada 4 hukum secara umum. 1, hukumnya menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Sama macam yang tadi. Ketika membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Itu sama. Kemudian yang kedua, membaca bismillahirrahmanirrahim menjadi sunnah. Ketika mengawali pekerjaan-pekerjaan yang diperbolehkan oleh syariat. Itu sunnah. Perkara yang dianjurkan atau diperbolehkan oleh syariat. Sunnah, maca bismillah. Nak ngaji, muka kitab, berbismillah. Motor tu mubah, bermotor. Nak hidupkan motor, berbismillah, disunnahkan. Nak makan, sunnah, berbismillah. Ketika mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh syariat atau diperbolehkan oleh syariat, itu dianjurkan mengawali dengan bismillah. Yang ketiga, hukum mengucapkan bismillah menjadi haram. Kapan? Ketika nak ngawekan pekerjaan-pekerjaan haram. Nak minum, bikin topi miring, bismillahirrahmanirrahim. Minum bedagok-bedagok. Dobal dosanya. Ia dosa minum tadi, ia penghinaan terhadap ayat Allah. Macam minum, macam bismillah. Berjudi, berbismillah agar menang. Haram itu. Mengikut pekerjaan itu. Kalau pekerjaan dilakukan itu haram, maka macam bismillah juga ikut haram. Yang terakhir, hukum baca bismillah menjadi makruh. Ketika kapan? Ia nak melakukan pekerjaan makruh, jadi makruh. Ngudud. Itu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Lemah. Tak usah bismillah, ngudud langsung baik. Makruh hukumnya. Sudah itu baik kok. Bapak-bapak nyimpang dikit. Usahakan uji guru kami Sayyidul Walid
Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syihab, kata beliau, ngudut tu tangan kiri baik. Kalau ada orang terbalik, ngopi, kopi tangan kiri, ngudut tangan kanan, terbalik. Ngopi di tangan kanan, minum kan sunnah, tangan kanan. Ngudut apa-apa tangan kiri. Nah, jadi itulah hukum membaca bismillah secara umum. Ya. Terakhir pembahasan tentang bismillah, kami tunjukkan satu amalan. Bapak Ibu. Wa min khawasiha, termasuk dari kekhususan bacaan bismillahirrahmanirrahim, idza talaha syakhsun indan naumi 21 marrah. Ketika nak tidur, maca bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21 marrah. 21 kali. 21 kali. Ibu-ibu biasa hobi dan juga amalan-amalan baik kan. Sehingga pernah aku ngaji tu aja gidang di rumah-rumah ibu tebal. Amalan tak amalan ni kan. Wah, ladas ni kan. Ladas orang betina. Jadi ibu-ibu amalkan kalau nak tidur bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21. Apa faedahnya? Aminatil kalailati minasyaitan. Yang pertama, aman dia malam itu dari gangguan syaitan. Satu. Kedua, wa amina baituhu minas sariqah. Rumahnya malam itu aman dari kemalingan. Cana aku malam ni maco, kemalingan. Aku tak tahu lah urusan kamu. Pokok baik kau dipikir gini. Ya ikhtiar kita, yakin, kuncinya yakin. Baca 21 kali, rumah aman dari kemalingan. Wa amina min mautil faj'ah. Aman dari mati ngejut. Ikan musim mati ngejut. Bak gari kan ni? Musim mati ngejut. Aman dari mati ngejut. Maca bismillahirrahmanirrahim. Tentang ngejut iko Bapak Ibu, ada doa yang diajarkan Sayyidina Muhammad SAW. Dibaca pagi petang. Doanya mudah. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair. Ya Allah, kami memohon kepadamu, minta kepadamu min fujaatil khair, dari kebaikan yang datangnya tiba-tiba. Dan sebaliknya kita berlindung kepada Allah, wa na'udzubika apa tadi? Min fujaatis syarr. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah min fujaatis syarr, dari keburukan yang datang tiba-tiba. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatis syarr. Minta kepada Allah agar diberikan kebaikan yang datang tiba-tiba, dan sebaliknya dilindungi oleh Allah dari keburukan yang datang tiba-tiba. Kebaikan yang datang ngejut. Sedang berjalan, bini nelpon, balik cepat ke rumah, ngapa? Orang ngantari duit. Misalnya ngejut, tak terbayang-bayang hari itu, pak nak diantar orang duit, misal. Minta kebaikan itu datang tiba-tiba, dan sebaliknya kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang datang tiba-tiba. Pagi masih nyerenging, tertawa, bohor nangis. Ya macam-macam apa kejadian apa? Pagi tadi ladas tertawa, tak terbayang-bayang, bohor tu bakal nangis. Nangis, keburukan yang datang tiba-tiba. Jadi baginda Nabi SAW mengajarkan kita, kalau nak datang yang ngejut-ngejut tu yang baik lah. Mana yang tak baik tu tak usah. Tak jauh sih orangnya. Itu amalkan doa Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatis syarr. Itu tentang bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak kita kaji lagi panjang Ibu, tapi jadilah itu bismillah. Yang berikutnya, Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadha melanjutkan dengan ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jadi aku dulu pernah nanya kepada guru, maksud segala puji itu. Segala puji itu bak mana? Disebut segala itu bak mana? Jadi kata guru kami, agak-agak kajian tauhid dikit apa-apa Ibu. Disebut segala puji
Pujian itu ada 4. Pujian itu Bapak Ibu ada 4. Pujian pertama, pujian dari qadim ala qadim. Qadim ala qadim. Yang dimaksud qadim itu siapa? Allah. Zat yang kekal. Qadim ala qadim, pujian dari Allah kepada Allah. Berarti Allah memuji dirinya seorang. Itu maksudnya. Qadim ala qadim. Di mana contoh Allah memuji dirinya seorang? Di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah mengucap misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang nyebut Alhamdulillahirabbil alamin itu siapa? Ya Allah Ta'ala. Dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Tuhan pemilik sekalian alam. Al-Quran itu kalamullah. Yang berbicara itu Allah. Muji Allah. Jadi Allah memuji Allah. Qadim ala qadim. Itu pujian yang pertama. Pujian yang kedua. Qadim ala hadis. Pujian dari yang kekal. Pujian dari yang dahulu. Maaf. Qadim dahulu, wujud kidam bako. Qadim, pujian dari yang dahulu kepada yang hudus, yang baharu. Qadim ala hadis. Pujian dari yang dahulu kepada yang baharu. Yang dahulu itu siapa? Pelajaran sifat 20. Lagi kecil. Allah. Kepada yang baru. Siapa yang baru? Makhluk. Jadi pujian yang kedua itu, kalau yang pertama tadi Allah kepada Allah, yang kedua Allah kepada makhluk. Di mana contohnya Allah memuji makhluk? Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah, di atas budi pekerti yang agung. Siapa yang memuji? Allah. Yang dipuji makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Pujian yang ketiga. Pujian hadis ala qadim. Dari makhluk kepada Allah. Kebalikan yang nomor 2. Dari makhluk kepada Allah. Apa contohnya? Ya kita dapat nikmat dari Allah. Memuji Allah. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, itu pujian dari makhluk kepada Allah. Mudah memahaminya. Yang terakhir, pujian dari hadis ala hadis. Dari makhluk kepada makhluk. Muji misalnya. Ngujok belagak kawi kok misalnya. Itu yang muji siapa? Makhluk. Yang dipuji siapa? Makhluk. Pujian makhluk kepada makhluk. Nah, di mana letak segala puji yang mujimu tadi, Chan? Nah, baik Bapak Ibu. Pujian yang pertama jelas baliknya ke Allah. Kan qadim ala qadim, Allah memuji Allah. Siapa yang dipuji? Allah, jelas. 1. Yang kedua, Allah memuji makhluk. Ngapa balik ke Allah? Ini sebenarnya masih balik ke Allah juga. Yang nomor 2. Nomor 1 jelas balik ke Allah. Qadim ala hadis. Pujian dari Allah kepada makhluk. Allah muji Nabi Muhammad karena akhlak budi pekertinya yang luhur. Nah, siapa yang menunjuk Nabi Muhammad itu akhlak yang luhur? Siapa? Allah Ta'ala. Jadi hakikatnya Allah tuh masih muji dia seorang. Tunjuk kau tuh akhlak yang luhur itu. Tapi Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kita dapat nikmat memuji Allah. Makhluk memuji Allah. Jelas balik ke Allah. Ini tak perlu lagi kita jelaskan panjang lebar. Nomor 3. Yang terakhir, pujian dari makhluk kepada makhluk. Ya Allah pintar kau iko. Ya Allah gerot kau iko. Ya Allah belagak kau iko. Kita muji saudara kita. Siapa yang nginjuk gerot? Allah. Siapa yang nginjuk belagak? Allah. Siapa yang nginjuk pintar? Allah. Jadi teko yang nomor 4 iko nih sebenarnya masih balik ke Allah. Maka itulah kata ulama Bapak Ibu, pujian iko nih nak dilihat dari arah mana baik, baliknya masih ke Allah. Itulah makna segala puji. Cerita segala puji itu baik itu abang dirinci. Segala puji balik ke Allah. Makanya kalau kita dipuji oleh orang, pujian itu jangan berhenti di diri seorang.
Ngolah kau pakam kawi ko boyo pula. Ya kalau sebatas begelut-gelut baik tak masalah barangkali. Cuma kalau memang meyakini ini yang ya aku gerot ikan ngapa? Ya le pakam. Misal itu sifat korun Bapak Ibu. Sifat korun disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ketika ditanya tentang kekayaannya itu dapat dari mana? Apa jawaban korun dalam Al-Qur'an? Innama utituhu ala ilmin indi. Ngapo aku ikan gerot, ngapo aku ikan pakam? Ya aku pakam. Itu korun. Oleh aku ikan pintar, oleh calak, laju gerot. Itu jawaban korun. Bandingkan dengan jawaban Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika ada anak buah Nabi Sulaiman pacak menghadirkan istana Ratu Balkis itu dalam sekejap itu. Apa ucapan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ya Allah ikan dari Tuhan galau. Liya beluani untuk nguji aku ikon bersyukur apa kufur. Jadi apa nado nikmat itu dia balikkan kepada Allah langsung. Uji orang, ya Allah pakam kau iko dalam hati. Ya Allah pakam dari kau. Dibalikkan langsung ke Allah. Jangan berhenti di kita. Berhenti di kita bahaya. Bahaya. Ini pelajaran tauhid. Tauhid dikit sebelum walaupun kita belajar fikih, kita ngambil keberkahan. Jadi itu Bapak Ibu, makna segala puji bagi Allah. Nak dipandang dari sudut mana baik, hakikat yang memberi nikmat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita dinyo orang, dinyo orang duit, dinyo orang makanan. Ya siapa hakikat dengan yo Allah. Maka syukur kita ke mana? Kepada Allah. Cuma jangan mentang-mentang baik itu. Laju dinyo orang, ada orang baik dengan diri. Ngantari makanan kayak ibu-ibu. Dengan ngantari makanan tetangga. Aku ndak berterima kasih. Ngapa? Allah. Kau tuh perantara baik. Tak ada baik itu. Secara syariat Allah memerintahkan kita terima kasih kepada makhluk. Tapi secara hakikat Allah menyeru malikkan nikmat itu datangnya dari mana? Dari Allah. Itu dalam hati baik. Dalam hati baik. Terima kasih gitu. Dari mana kita dapat rezeki? Ya bukan dari pegawai Allah. Allah yang ngejo rezeki. Cuma jangan lah tak pegawai. Jican Allah. Baru dah kita nak pegawai. Allah kalau je rezeki kan ni. Ya nak pegawai, nak dilantar je. Pegawai itu ibadah. Ibadah. Baik. Jadi itu alhamdulillah. Kemudian termasuk dari kebiasaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, sebagaimana riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu. Kalau Nabi menyaksikan, mendapati sesuatu yang beliau senangi. Dapat misalnya nikmat, nikmat ikon akor kendak diri itu naba itu nian sesuai dengan liur kendak diri kepengen dapat nian akor sesuai dengan liur. Apa yang diucapkan Nabi SAW? Alhamdulillahilladzi bini'amihi tatimmus sholihat. Itu ucapan Nabi. Alhamdulillahilladzi bini'amihi tatimmus sholihat. Kalau dapat sesuatu, yang sesuatu itu akor kan kena. Itu. Idza ra'a ma yakrah. Tapi ketika dapat sesuatu itu yang tak sesuai kendak, pengen A, dan ya Allah B. Man A ke B itu lemah, masih parah. Pengen A, ya Allah Z, jauh. Dari kendak kita tadi. Apa ucapan Sayyidina Muhammad, kata Sayyidah Aisyah? Alhamdulillah ala kulli hal. Masih alhamdulillah juga. Ternyata alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ya atas segala keadaan. Sehingga alhamdulillah itulah. Ngapa Nabi tetap mengucapkan alhamdulillah? Ya karena Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Pokok alhamdulillah bersyukur. Ya barangkali di mata Allah kendakku tadi, pengenku tadi tak bagus. Jadi itu tak ucapkan alhamdulillah. Nak pergi berjalan misalnya ke Jakarta, lah dikejar, ngejar pesawat tadi dari malam
lah sibuk jam 1 malam. Nak terbang pagi. Tahu-tahu di jalan, tak nyangko-nyangko macet di jalan tadi. Akhirnya Bapak Ibu telat. Sampai di bandara lah terbang orang tadi. Ya bangsa kapal terbang bukan Pak baca nunggu, tunggu dulu. Aku tegak lagi sampai, tak baca berangkat gitu loh, tinggal. Adalah orang itu. Kamu tinggal dia. Wah, panjang rutuan nih kok. Ngapa sendiri mau nak nempuh yang baik kok merutu sehingga tak huda-huda tadi. Udah itu dengar berita di TV. Pesawat kecelakaan. Asak ditonton yang nak dinaiki tadi. Yang nak dinaiki tadi. Akhirnya, ya Allah, alhamdulillah, untung damun tuh laju, alhamdulillah tadi bersyukur. Tak ganti tuh mati hari ini. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita tak pernah tahu apa yang ada di balik ini. Jadi Nabi SAW dapat apa, walaupun zahirnya tak melemahkan hati. Dia tak naruh Nabi jawaban lain. Sehingga alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, kata Nabi. Ya Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa asa an takrahu syai'ah. Boleh jadi kata Allah kamu itu benci sesuatu, padahal sesuatu itu baik untuk kamu. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'ah. Boleh jadi kata Allah kamu itu pengen sesuatu, mencintai sesuatu, tapi ternyata Allah Maha tahu sesuatu yang kau cinta itu tak bagus, puji Tuhan. Lah banyak contoh Korun pengen gerot. Korun tadi asal kerak Korun tuh. Sak labah. Sahabat Nabi pengen gerot. Sehingga lemah tak doakan di Nabi agar gerot tadi. Dan lagi buntu rajin ke masjid. Sak labah Korun tadi. Rajin. Sak berduit tak terlihat lagi di masjid. Kapok dia ke masjid dan buntu itulah. Maka syukur Bapak Ibu sudah. Keadaan kita hari ini alhamdulillah ala kulli hal, barangkali galak ke masjid, galak ngaji dan buntu. Mondang berduit, ya teko nak ngaji kita kodak kayak gini. Di mana jurang sianu? Jalan-jalan begitu. Duit banyak megang. Kayak minggu depan ngaji pula di mana? Lah jalan-jalan pula. Tak kodak nak ngaji. Lah banyak contoh model itu. Makanya sudah syukuri baik. Syukuri baik. Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita, dan kita tak tahu apa yang disembunyikan di balik ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Mulai masuk pembahasan tentang syariat. Kata pengarang kitab, segala puji bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Alladzi farada alaina. Allah yang telah mewajibkan kepada kita ta'alluma syara'i'il Islam. Untuk mempelajari syariat Islam. Cak kita berkumpul ini. Berkumpul ini dalam rangka mengamalkan perintah dari Allah ini. Wajib belajar syariat Islam. Syariat Islam itu apa, Pak? Mayang, puasa. Maka kita nak ngaji pakai gini. Dalam rangka nuruti yang tadi, bahwa Allah telah mewajibkan kita untuk mempelajari syariat Islam. Jam berapa Isya? Jam? Berapa menit lagi? Jadi lah, mulai 2 menit lagi begitu. Jadi belum juga hari ini masuk AKG baru masuk insyaallah pertemuan berikutnya. Ini kita tetap baca muqaddimah tadi Bapak Ibu, karena tadi sir kitab itu ada keberkahannya, kata Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sir keberkahan suatu kitab ada di bagian muqaddimah. Maka pembahasan tentang muqaddimah jangan ditinggalkan. Jadi itu baik dulu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Habis berarti hudak kan? Ya ratu jawab 20. Nak bertanya kalau tanggung, apa ada yang nak bertanya? Nak bertanya ada? Oh, tanya dikit. Iya, Pak mana? Iya, jangan panjang gini, kalau nak nebak. Iya, dikit lah ya. Mana? Tanya dikit masalah asbabun nuzul, masalah Bismillahirrahmanirrahim pada asal atau batu diharamkan itu apa? Oh, asbabun nuzul. Dibahas oleh ulama. Jadi kenapa Bismillahirrahmanirrahim diharamkan di awal asbab apa, di awal pembacaan surah Taubah. Jadi surah Taubah itu Bapak Ibu
Itu isinya tuh ancaman Allah. Perang, Allah pernyataan perang dari Allah kepada orang-orang kafir. Maka awal surah itu bara'atum minallah. Cerita Allah bermarah, cerita Allah murka, Allah nantang perang, agak tak akor dengan makna Bismillahirrahmanirrahim. Dengan makna apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, itu tak akor, agak kurang akor. Makanya ulama mengharamkan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim di awal surah At-Taubah. Tentang awal surah dalam Al-Quran ini, Bapak Ibu, ternyata kalau kita ngambil tadi hebatnya huruf ba tadi, balik ke ba tadi, Bismillahirrahmanirrahim galau kan seluruh ayat, seluruh surah kecuali surah At-Taubah. Kecuali surah At-Taubah. Tapi hebatnya huruf ba, pangkal surah At-Taubah masih ba. Baro'atun. Jadi hebatnya baik ini kata ulama dibahas. Jadi ba itu memang luar biasa kalau dikaji. Walaupun tak ada macam bismillah, masih ba juga. Masih ba juga. Nah itu pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Dah sudah habis A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Makruh tadi kan. Tiap kali mengukur rokok itu selama ini bismillah. Jangan lagi. Iya, jangan lagi ya. Iya, benar lah. Ya baik, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbir ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.